Yes, sir. Okay, very good. Okay, sorry for the delay, some technical issue. Okay, now we are going to discuss another chapter because we completed the chapter, principles of inheritance, and now we are going to start evolution. Okay, so this is another very important lesson. Every year, okay, we can expect a minimum 2 questions, maximum. Already there have been 3 questions have been asked from this lesson. Most number of questions have been 3 questions கேட்கலாம். Okay, so evolution அப்படின்றது evolutionary biology. Actually இது நம்ம பேசும்போது what is evolutionary biology அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். So these are all the list of the topics in this lesson we are going to discuss. So the evolutionary biology is the study of history of life forms. Okay, how the life forms are started in earth and how they are proliferated and how they are emerging as the highest level organisms. Okay, so in this context, and we are not only going to discuss about life, even we are in the planet earth, right? So now we are going to discuss how the planet earth is evolved and how the universe is evolved, because we are the part of universe, right? So we are going to discuss these are all the basic components. Okay, now, and first we will start with the origin of life. Okay, so we start with the origin of life. For understanding origin of life, we should know how the universe is formed first. Okay, so the origin of life is considered as a unique event in the history of universe, right? So the universe is vast, of course, and relatively speaking the earth itself is almost only a speck. அவ்வளவுதான் இருக்கும். யூனிவர்ஸ்ல ஸ்பெக் அளவுக்கு தான் வந்து நம்மளுடைய எர்த் இருக்கு. ஸோ அப்போ யூனிவர்ஸ் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆச்சு, அது எவ்வளவு பழசு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். யூனிவர்ஸ் இஸ் very old, right? Almost it is considered as 20 billion years old. Okay, 20 billion years old. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a huge clusters of galaxies. They comprises the universe. So first we should know what is universe. Universe comprises clusters of galaxies. What is the galaxy? A galaxy contains many stars, clouds of gases, everything, right? And considering the size of universe, already na sonna mari earth is indeed a speck. So இப்போ இந்த எர்த் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆனதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we should know how universe is formed. So universe ஃபார்ம் ஆனது அப்படின்றத நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, okay, Big Bang theory. This is a theory explains how the universe is formed. So that's why they mentioned here the Big Bang theory attempts to explain to us the origin of universe. Okay, origin of universe. Okay, so sometimes we may expect questions like Big Bang theory attempts to explain to us the origin of earth nu சொல்லிடுவாங்க. Instead of universe பதிலா அவங்க என்ன சொல்லலாம், earth nu கூட சொல்லலாம். So it talks of a singular huge explosion, unimaginable in physical terms. நம்மால சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் நடந்ததாகவும், and then யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதாகவும், அதனால வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் இட் ஸ்டாப் டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் இட்ஸ் கூல் டவுன். ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அப்படியே அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த டெம்பரேச்சர் ஹீட் எல்லாமே குறைஞ்சி சாலிடிஃபை ஆகுது. கேசஸ் எல்லாம் கண்டென்ஸ்ட் ஆகுது, டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கண்டென்ஸ்ட் ஆகுது. அப்படி ஒன்னொன்னா நடக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா யூனிவர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய யூனிவர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆனதா சொல்றாங்க. ஸோ அந்த டைம் பீரியட்ல வாட் ஆர் ஆல் தி கேசஸ் ஆர் எமர்ஜ்டு ஃப்ரம் தி explosion. So there are 2 gases, one is hydrogen, another one is helium, is formed sometime later, not at the time of explosion. After some time the gases condensed under a gravitation, because we know gravitation is very important for condensation of gases. So these gases condensed under gravitation and formed the galaxies. Okay, so present day la irukக்கூடிய யூனிவர்ஸ்ல galaxies அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா the gases. Okay, so these gases are condensed and they forms galaxies. In the solar system of the Milky Way galaxy, Earth is the part of Milky Way galaxy, right? So Earth was supposed to be and being formed about, இது நோட் பண்ணிக்கங்க, எர்த் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு கூட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே,
ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெறும் பிக் பேங் தியரியில எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கலாம், இல்லை யூனிவர்ஸ் எவ்வளவு பழசுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கலாம். பட் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா 4.5 பில்லியன் இயர்ஸ் பேக். ஸோ தேர் வாஸ் நோ அட்மாஸ்பியர் ஆன் இயர்லி எர்த். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லைன் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கேன். தேர் வாஸ் நோ அட்மாஸ்பியர் ஆன் இயர்லி எர்த். இயர்லி எர்த் ஃபார்ம் ஆகும்போது ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் how you are understanding the concept. இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, தேர் வாஸ் நோ அட்மாஸ்பியர் ஆன் இயர்லி எர்த். இயர்லி எர்த் ஃபார்ம் ஆகும்போது அட்மாஸ்பியரே இல்லை. பட் என்ன கேட்கலாம்னா, இருந்த மாதிரி, அதுல சில கேஸஸ் இருந்த மாதிரி கூட நமக்கு இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்கலாம். சரி, அப்படி ஆரம்பத்துல கேஸ் and ammonia is released from molten mass toward the surface. Okay, the UV rays from the sun broken up water into hydrogen and oxygen. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், சன் வந்து இட் இஸ் அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட், ரைட்? ஸோ சன்ல இருந்து வந்துட்டு இருந்த அந்த யூவி ரேஸ், ஓகே, என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிகூல்ஸ், ஓகே, ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுது. அப்படி ஸ்பிளிட் ஆகும்போது ஹைட்ரஜன் இஸ் வெரி லெஸ், ரைட், லெஸ் வெயிட், ரைட்? ஸோ விச் இஸ் எஸ்கேப்ட் அண்ட் இட் இஸ் ரீச்சஸ் ஸ்பேஸ். Oxygen is combined. So oxygen remaining இருக்கக்கூடிய oxygen என்ன ஆகுதுன்னா, it's combined with ammonia and methane to form a water and carbon dioxide and others. So இதுதான் very very beginning process, how the water is formed அப்படின்றது. எர்த்ல வந்து எர்த்ல வந்து வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகுதுன்னா ஓசோன் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. As it's cooled, the water vapor fell as a rain. ஸோ மேல இருந்த கண்டென்சேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம், கூல் ஆனதுக்கு அப்புறம் precipitate ஆகுது. precipitate ஆகி when it is touched down the earth, we are calling as a rain. ஸோ எங்கெல்லாம் டிப்ரெஷன்ஸ் இருந்துச்சோ, எர்த்ல எங்கெல்லாம் டிப்ரெஷன்ஸ் இருந்துச்சோ, அந்த மழையா பெஞ்சது எல்லாமே அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டர் பாடிஸா கிரியேட் ஆகுது. பட் யூ ஷுட் நோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி மோல்டன் மேக்மா which is solidified on the time. ஸோ எர்த்துக்குள்ள இருந்து மேக்மா வெளியே வந்து வந்து லாவாவா வந்து அப்படியே பூமி மேல ஃபுல்லா படரும் போது they become a rocks, okay, and solidified ஆகும்போது they become rock. So அந்த ராக்ஸ்ல என்ன இருக்கும், they are all contains many mineral elements, right? So when these mineral elements are present on the surface of earth, even there is a depression, when the water touch down the earth, so water is always react with the minerals, right? So wherever the depressions on the surface of earth where the water is filled over there, then there is a interaction between the water and the minerals which are present in the rocks. So these interactions which leads to many chemical reactions. So if there is a chemical reaction, definitely there are some products, right? So due to chemical reactions, there are many molecules are formed, and these molecules condensed and they proliferated and they become non-cellular content. And then cellular content is formed, then cellular level organism, then cellular organism become tissue, organ system level organism. This is the simple evolution of the organisms. But here we have to analyze the NCERT content. Okay, in earlier times the water vapor fell as rain and is filled all the depressions and they form oceans, seas, everything. Now let me talk about another very important facts regarding earth formation, life on earth formation. See, the life appeared even though it is earth was formed 4.5 billion years back. Okay, the life appeared 500 million years after the formation of earth. After life appeared 500 million years after the formation of earth. இது கொஸ்டினா கேட்பாங்க, பூமி ஃபார்ம் ஆன எத்தனை வருஷம் கழிச்சு எர்த்ல வந்து லைஃப் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு கேட்கலாம். ஸோ 500 million years after the formation. கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா 4 billion years back அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, 4 billion years back. Okay, now the early Greek thinkers thought units of life called spores. என்ன சொல்றோம், units of life called spores were transferred to different planets including Earth. இப்ப நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தியரிஸ் பார்க்க போறோம். ஓகே, எர்த் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆனது. Now let me talk about by many
நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க கொடுத்த அந்த தியரிஸை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த தியரிஸ்ல என்ன பேசுறாங்க, இந்த தியரிஸ்ல லைஃப் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொல்றாங்க, யார் யார் என்ன மாதிரியான தியரிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த தியரியில என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குன்ற பேசிஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற தியரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, த தியரி கால்ட் பான்ஸ்பெர்மியா. ஸோ இயர்லி கிரீக் திங்கர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, they thought unit of life அப்படின்றது spores ன்னு சொல்றாங்க. Okay, units of life is called spores, and where they are transferred into different planets. I mean வேற பிளானட்ல இருந்து எர்த்துக்கு வந்ததாகவும் எர்த்துல இருந்து வேற பிளானட்ஸ் போனதாகவும் சொல்றாங்க இவங்களுடைய கான்செப்ட் படி. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் a favorite idea for some astronomers also. பட் இது அந்த அளவுக்கு நம்ப முடியல. பட் ஆஃப்டர் தட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, for a long time it was believed that life came out from decaying and rotting matters like straw, mud, etc. And எப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் இந்த ரோட்டிங் மேட்டர், டீகேயிங் அண்ட் ரோட்டிங் மேட்டர் லைக் ஸ்ட்ராஸ், மட்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்களோ, this was the theory of spontaneous generation சொல்றாங்க. இதுக்கு பேரு spontaneous generation. Note down the another theory which explains life origin. The life is originated from decaying and rotting matter like straw and mud. The another theory, panspermia, it tells that earth is formed, life is formed from the spores. But spontaneous generation is different. As per the spontaneous generation, life comes out from decaying and rotting matters like straws, mud, etc. So next one is Louis Pasteur. By careful experimentation, he was demonstrated that life comes only from pre-existing life. Note down the name of the scientist and what he exactly explains. So life is originated from pre-existing life. He said, the Louis Pasteur explained that. அதாவது என்ன சொல்ல வராரு, லைஃப் ஆரிஜின் ஆயிருக்கு, ஆல்ரெடி ஃபார்ம் ஆன லைஃப்ல இருந்து தான் நியூ லைஃப் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல வராரு. யாரு? லூயிஸ் பாஸ்டர். அது மட்டும் இல்ல, he done experiment also and he showed that in a pre-sterilized flask. அதுல இருந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, லைஃப் இஸ் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் தி கில்டு ஈஸ்ட் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு, ஒரு ஜார் எடுத்துக்கிறாரு. ஓகே, அது இப்ப there is no interaction between the environment and அந்த killed yeast. அப்போ எந்த ஒரு ஆர்கானிசமும் இதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆகல. ஒன்ஸ் என்ன பண்றாரு, அவர் இந்த இதை வந்து ஓபன் பண்ணிடுறாரு. ஐ மீன் அந்த மூடியை ஓபன் பண்ணிடுறாரு when it is exposed to environment. இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த killed yeastல இருந்து நிறைய ஆர்கானிசம் வந்து டெவலப் ஆகுது. and he explained that life is originated from pre-existing life அப்படின்றத சொல்றாரு. பட் அதுக்கு அந்த ஈஸ்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொல்றதுக்குள்ள இங்க இது இல்லை. ஓகே, அது தெரியல. பட் அதனால இதுவும் பெருசா இது பண்ணல. இப்ப நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 தியரி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. இது வந்து பயோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லூயிஸ் பாஸ்டருடைய தியரிய பயோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தியரி பேர் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா பயோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, he showed that in pre-sterilized flask, life did not come from killed yeast, while in another flask open to air, new living organisms arose from killed yeast. The spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this did not answer how the first life form came on earth. But இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னொரு முக்கியமான சயின்டிஸ்ட் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். He is Oparin of Russia and Haldane of England. ரெண்டு பேர், Oparin from Russia and Haldane from England, and they proposed another theory. இந்த தியரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த தியரியை நீங்க படிச்சீங்கன்னாவே உங்களுக்கே தெரியும். அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, Oparin of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules, that is RNA and protein, and that formation of life was preceded by chemical evolution. ஸோ இந்த இடத்துல தான் முதல் தடவை ஒரு எவல்யூஷன் அப்படின்றது கெமிக்கல் எவல்யூஷன் மூலமா லைஃப் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல வராங்க. ஓகே, கெமிக்கல் எவல்யூஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இப்பதான் இங்க வந்து வெளியே வருது. அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, லைஃப் இஸ் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் ஃப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஆர்கானிக் கான்ஸ்டன்ட், ஆர்கானிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க. அதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லைஃப் வாஸ் preceded by chemical evolution, formation of diverse organic molecule from inorganic constituent அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இது வந்து இதே கண்டிஷனை
கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணவர் தான் எஸ்எல் மில்லர். அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஆர்டிபிஷியல் கண்டிஷனை, ஓகே, இயர்லியர் எர்த்ல இருந்த அந்த கண்டிஷன்ஸை வந்து ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு செட்டப் வந்து கிரியேட் பண்றாரு. ஒரு லேப்ல வந்து இயர்லியர் அட்மாஸ்பியர் கண்டிஷன்ல என்னெல்லாம் இருந்துச்சோ, ஓகே, இயர்லியர் அட்மாஸ்பியர்ல என்னெல்லாம் இருந்துச்சோ அந்த இது வந்து இங்க ஒரு ஆர்டிபிஷியலா வந்து ஒரு லேப்ல வந்து பண்றாரு. ஸோ இதுல அவருடைய நேம், அவர் பண்ண அந்த ஒர்க்கு. Okay, in 1953, S.L. Miller, an American scientist, created similar conditions in a laboratory scale. He created electric discharge in a closed flask containing CH4, H2, NH3 and water vapor at 800 degrees Celsius. இப்போ கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஓகே, அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இயர்லியர் எர்த்ல இருந்த அந்த கேஸஸ் எதெல்லாம், எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்ல வாட்டர் வேப்பர் வச்சிருந்தாரு, இதெல்லாம் கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குங்க. ஓகே, he observed formation of amino acids. Okay, in similar experiments others observed formation of, இதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நிறைய பண்றாங்க. அப்படி பண்ணும்போது அவங்க என்ன அப்சர்வ் பண்றாங்கன்னா, நிறைய சுகர்ஸ், நைட்ரஜன் பேசஸ், பிக்மெண்ட்ஸ், ஃபேட்ஸ் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுறது சொல்றாங்க. அண்ட் ஃபைனலா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, லைஃப் இஸ் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஆர்கானிக் கான்ஸ்டுவன்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய அந்த லெபார்டரி செட்டப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளாஸ்கை இது பண்ணியிருப்பார். இதுல நீங்க பார்க்கும்போது கிளியரா தெரியும், ஒரு நிறைய அந்த கேஸஸ் இருக்கிறது நீங்க இங்க பார்க்கலாம். தெர் ஆர் சம் கேஸஸ். ஓகே, இயர்லியர் அட்மாஸ்பியர்ல இருந்த கேஸஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு இதுவுமே இங்க பார்க்குறாங்க. அதாவது வாட்டர் வர்றது, ஃபைனலா வந்து ஆர்கானிக் கண்டென்ட் இருக்கிறத பாக்குறாங்க. ஆக்சுவலி அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னோட எண்டில் நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறத பாக்குறாரு. அப்ப அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ்ல என்ன இருக்கும், சல்ஃபர் இருக்கும். சல்ஃபர் வந்து ஒரு இன்ஆர்கானிக் கான்ஸ்டன்ட் தானே. அப்ப இவர் என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வராருன்னா, லைஃப் இஸ் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஆர்கானிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்றாரு. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னவங்க ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல வந்துதான் சொல்றாங்க. ஆனா இவரோட எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்றது டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இவர் என்ன சொல்றாரு, லைஃப் இஸ் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஆர்கானிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படி. இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. Yes, sir. Okay, listen. The first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. These were probably single cell. All life forms were in water environment only. This version of biogenesis, the first form of life, arose slowly throughout the evolutionary forces from non-living molecules is accepted by majority of. பட் என்னதான் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் செல்லுலார் ஃபார்ம் அப்படின்றது வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இங்க சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்த கண்டென்ட்ல எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா, அந்த எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூனிவர்ஸ் எவ்வளவு ஓல்ட் ஆனது, எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எர்த் வந்து ஃபார்ம் ஆனது, எத்தனை வருஷம் எர்த் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் லைஃப் அதுல ஃபார்ம் ஆகுது, இயர்லியர் அட்மாஸ்பியருக்குள்ள கேஸஸ் இருந்துச்சா இல்லையா, அப்படி இயர்லியர் அட்மாஸ்பியர்ல என்னென்ன கேஸஸ் இருந்துச்சு, இதுல வாட்டர் வேப்பர் ஃபார்ம் ஆனது எப்படி, வாட்டர் வந்து லேண்ட்ல ஃபார்ம் ஆனது எப்படி, இப்படி ஒவ்வொரு தியரியும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு நம்ம தியரிஸ் பார்த்தோம். பான்ஸ்பெர்மியே, ஸ்பான்டேனியஸ் ஜென்ரேஷன், பயோஜெனிசிஸ், ஓகே, கெமிக்கல் எவல்யூஷன், எஸ்எல் மில்லரோட எவல்யூஷன். இந்த ஒவ்வொரு தியரியை பத்தி படிக்கும் போதும் அந்த கன்சர்ன் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுடைய அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னன்றத நீங்க கவனமா பார்க்கணும். அது ரிலவெண்டா தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. புரியுதா? Yes, sir. Good. Okay. Right. Next வந்து
எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம் நம்ம பார்ப்போம். ஜஸ்ட் அ மினிட். ஓகே. சி எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம் அப்படின்றது இட்ஸ் எ தியரி. ஸோ இந்த தியரியில என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இந்த தியரி முதல்ல யார் பேசுறாங்க, முதல்ல லைஃப் எப்படி ஃபார்ம் ஆனது, இது எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதுல நிறைய சயின்டிஸ்ட்க்கு வந்து நிறைய டவுட் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாருமே வந்து இப்போ நம்ம ஊர்ல என்ன சொல்லுவோம்னா, தெர் இஸ் எ சூப்பர் நேச்சுரல் பவர், அவங்க தான் எர்த் எல்லாமே வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். பட் ஒரு சயின்டிபிக் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க அப்படி யோசிக்க மாட்டாங்க, ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு நாலேஜ்ல யோசிக்க மாட்டாங்க. தே ஆல்வேஸ் சர்ச் பேஸ்ட் ஆன் தி சயின்டிபிக் நேம், ஃபேக்ட்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கும், இல்லைன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டடா இருக்கும். அப்படி பார்க்கும்போது எல்லாரும் அப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம், இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம்னு சொல்லும்போது, ஒருத்தர் மட்டும் இல்லை நானே போய் செக் பண்ணி நானே கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு கிளம்புனவர் தான் சார்லஸ் டார்வின். ஸோ சார்லஸ் டார்வின் என்ன பண்றாரு, கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லாங் voyage வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு, சி voyage ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அவருடைய ஷிப் நேம் வந்து இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா MHMS பீகல். ஓகே, ஸோ உலகம் முழுவதும் சுத்தி பார்க்குறாரு. ஸோ சார்லஸ் டார்வின் concluded that existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with the life forms that existed million years ago. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ், ஓகே, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் இன்னைக்கு அதுக்குள்ள சிமிலாரிட்டிஸ் டிசிமிலாரிட்டிஸ் இல்லை, ஈவன் தே ஹாவ் சிமிலாரிட்டிஸ் வித் வெரி இயர்லியரா ஃபார்ம் ஆன ஆர்கானிசமோட ஏதோ கனெக்ட் இருக்குன்னு சொல்றாரு. அப்போ இவருடைய எக்ஸ்பிளனேஷனை ஃபர்தரா சொல்லும்போது, இப்போ இவ்வளவு தூரம் அந்த கேரக்டர் கண்டினியூஸா எக்ஸிஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, சிலது டிஸ்அப்பியர் ஆயிருக்கு, சிலது இன்னும் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது, he proposed the theory that is natural selection. So as per the theory of natural selection, the life is originated and proliferated, existed continuously in a particular geographical area. It is depend upon the nature, that depend upon the environmental conditions are prevailing that particular conditions. இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியால அந்த ஆர்கானிசம் மட்டும்தான் இருக்கும், அதுக்கு பேர் எண்டமிசம் சொல்லுவாங்க, நம்ம அதை ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ நீங்க கிர் ஃபாரஸ்ட்னா அங்க வந்து லயன்ஸ் இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியால அந்த கண்டிஷன்ஸை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அங்க சில ஆர்கானிசம் சர்வைவ் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த சர்வைவல் இருக்குல்ல, அந்த சர்வைவல்ல கண்டினியூ பண்ண வைக்கிறது யாருன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய நேச்சர் இல்லையா. So for example, if there is a conditions prevailing over there, the organism are adapting the conditions. Suddenly due to climate change or any other reason, the climatic conditions are suddenly changed. What happened? எப்போ அந்த இடத்துல அந்த climatic conditions change ஆகுதோ, எப்போ அந்த இடத்துல climatic conditions change ஆகுதோ, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நியூ ஆர்கானிசம் அந்த புதுசா வந்திருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டிக் ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாத்திக்கணும். If they are changed their characteristic, otherwise they start adapting. Those organisms adapted very well, they will continuously exist. Those are not able to adapt the new condition, they may be extinct, அழிஞ்சு போயிடும். அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியால ஒரு ஆர்கானிசம் கண்டினியூஸா சர்வைவ் ஆகணுமா ஆகக்கூடாதான்றது யாரை டிசைட் பண்றாங்க அப்படின்னா நேச்சர். ஸோ அதனாலதான் இந்த தியரிக்கு அவர் வச்ச பேர் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு.
சரி, ஓகே, ஒரு நேச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு இடத்துல ப்ரிவேல் ஆகுது, அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் அந்த இடத்துல தொடர்ந்து வளருது அப்படின்னா அது மட்டுமே காரணமா இருக்க முடியாது. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசுறாரு. அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, அவர் சொன்னது ஃபிட்னஸ். ஃபிட்னஸ் இஸ் வெரி வெரி ஃபண்டமெண்டல் ஃபார் எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப்ன்றார். எஸ்பெஷலி ஃபிட்னஸ்லயே ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபிட்னஸ் பத்தி பேசுறாரு. If some organisms, if they want to reproduce continuously, then only their organism or their species will be exist continuously. If those organisms reproductive fitness கிடையாது அப்படின்னும் போது they are not able to reproduce themselves and they are not going to exist continuously. அப்ப இன்னொரு விஷயம், ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு இடத்துல தொடர்ந்து வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபிட்னஸ் இருக்கணும். அந்த ஃபிட்னஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபிட்னஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. இது எல்லாமே அவர் பேசுறது எங்கன்னா இந்த ஒரு 2 பேராகிராஃப்ல பேசியிருப்பாரு. சோ நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, ஜஸ்ட் a minute. இங்க பாருங்க, those characteristics which enable some to survive better in natural conditions, okay, would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions. Another word used to fitness of the individual or population, the fitness according to Darwin. The fitness according to Darwin என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, refers ultimately and only reproductive fitness. அவர் பேசுறது reproductive fitness மட்டும்தான் பேசுறாரு. Hence those who are better fit in an environment, the environment leave more progeny than others. These therefore will survive more and hence are selected by nature. He called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution. இதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, mechanism of evolution சொல்லுவாரு. So natural selection is very important. It is implied it is a mechanism of evolution சொல்றாரு. I understood what Darwin explained and what is natural selection, what is fitness, reproductive fitness. Any doubts regarding this? If you have any doubts, please ask me. No doubt. Okay, others? Explain பண்றீங்களா சார்? என்னப்பா? திரும்ப ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார் இப்ப சொன்னது? இது நேச்சுரல் செலக்ஷனாப்பா? ஆமா சார். You need natural selection. Okay, ஒண்ணு இல்ல தம்பி. இப்போ நீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல போயிட்டு ஒரு ஆர்கானிசம் அங்க சர்வைவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது ஏன் அந்த இடத்துல கண்டினியூஸா அந்த இடத்துல மட்டும் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு 2 விஷயம் நம்ம பார்க்கணும். ஒண்ணு, அங்க இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸை அந்த ஆர்கானிசம் நல்லா அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அடாப்டேஷன் அப்படின்றது அங்க இருக்கக்கூடிய இப்போ நீங்க போலார் பியர் எடுத்துக்கோங்க. போலார் கண்டிஷன்ல தான் போலார் பியரால வளர முடியும். ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிச்சு. நீங்க அதுவே போலார் பியர் எடுத்துன்னு வந்து நீங்க தார் டெசர்ட்ல வச்சீங்கன்னா செத்து போயிடும். ஏன்னா இட் கேனாட் அடாப்ட் தி நியூ கண்டிஷன் சடன்லி. அப்போ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் எவல்யூஷன் நடக்கும்போது ஒரு ஆர்கானிசம் கண்டினியூஸா அந்த இடத்துல எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னா அது இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனை அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். அப்ப அந்த கண்டிஷன்ஸ் யார் டிசைட் பண்றா? நேச்சர். So nature will select what are all the organism going to exist that particular region. So ஒரு ஆர்கானிசம் அந்த இடத்துல வாழ்றதுக்கு அது தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கிச்சுன்னா கண்டிப்பா அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அடாப்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்னா இட் மே எக்ஸ்டிங்க்ட், அழிஞ்சு போயிடும். இதுல வெறும் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அடாப்டேஷன் மட்டும் கிடையாது. அந்த அடாப்டேஷன்ல ஒரு முக்கியமான அடாப்டேஷன் ஃபிட்னஸ். அதுவும் ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபிட்னஸ் பத்தி பேசுறாங்க. ஸோ ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபிட்னஸ் அப்படின்றது ஓகே, ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபிட்னஸ் அப்படின்றது என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா தன்னுடைய ஸ்பீசிஸை அது எக்ஸிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் நான் அந்த எத்தனை வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் அந்த ஆர்கானிசம் இன்னும் இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 200, 2000, 3000 இயர்ஸா சில அனிமல்ஸ் இன்னும் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, லைக் ஹியூமன்ஸ். Why? Because they have a reproductive fitness. If they fail to reproduce themselves, they may extinct, like what we seen in evolutionary history, like the dinosaurs. ஒரு காலத்துல டைனோசர்ஸ் they occupied entire reptile தான் இந்த இடத்தையே வந்து டாமினண்டா இருந்துச்சு அப்போ. But now what happened? They are completely extinct. So one of the reason maybe reproductive failure இருக்கலாம். Is it clear? Yes sir. Sir, excuse me sir. Yes. Sir, அந்த பயோஜெனிசிஸ் சொன்னீங்கல்ல சார், அது வந்து லூயிஸ் பாஸ்டர் சொன்ன தியரியா சார்?
Now see அதுக்கு முன்னாடி spontaneous generation நம்ம படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. அது வந்து abiogenesis னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர். Because அவங்க சொன்னது என்னன்னா life is originated from non-living things. But இவரு என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா life is originated from existing life னு சொல்லியிருப்பாரு. That's why it is called abiogenesis. Spontaneous generation அப்படின்றது abiogenesis னு சொல்லுவாங்க. Panspermia தானே sir? Abiogenesis. இல்ல panspermia அப்படின்றது life is originated from spores னு சொல்றதுதான் panspermia. Yes, sir. புரியுதுங்களாமா? Spontaneous generation தான் abiogenesis sir. ஆமாங்க. Okay, sir. Okay. Hello? Okay, sir. Yes, sir. Okay, right. Shall we continue? Okay. Sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, listen. Okay, இப்போ டார்வின் எப்படி அவருடைய தியரிய அவருடைய ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணாரோ அதே மாதிரி வாயேஜ் போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் பேர் தான் ஆல்ஃபர்ட் வாலஸ். இவர் என்ன பண்றாருன்னா he was the naturalist who worked in a Malay archipelago. மலாய் ஆர்ச்சிபெலகோ அப்படின்றது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட அந்த இந்தோனேஷியா, மலேசியா, சிங்கப்பூர் அந்த இடத்த தான் நம்ம மலாய் ஆர்ச்சிபெலகோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா குரூப் ஆஃப் ஐலாண்டுக்கு பேர் தான் ஆர்ச்சிபெலகோ. ஓகே, குரூப் ஆஃப் ஐலாண்டுக்கு பேர் தான் இது மலாய் ஆர்ச்சிபெலகோ. Had also come to similar conclusions around the same time. In due course of time, apparently, new type of organisms are recognizable. Okay, all the existing life forms share similarities and share common ancestors. Okay, they are common ancestors. However, these ancestors were present in different periods in the history of life, Earth. Okay, so இதுதான் அவர் சொன்ன அவருடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் இதுதான். பட் இந்த இடத்துல ஒரு சென்டென்ஸை நீங்க நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணணும். இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா வரலான்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். அது வந்து the geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth. அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. இந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸா வரலாம். Okay, இந்த சென்டென்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we are going to discuss what are the evidences for evolution. இதெல்லாம் ஓகே. ஓகே, ஒரு லைஃப் ஃபார்மேஷனுக்கு இப்படிதான் நடந்துச்சுன்னு சொல்றதுக்கான எவிடன்சஸ் என்னன்னு பார்க்கிறோம். ஓகே, see, ரொம்ப மோஸ்ட் அக்செப்டபிள் எவிடன்சஸ் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபாசில்ஸ் தான். ஏன்னா தே ஆர் தி டைரக்ட் சோர்சஸ். ஒரு காலத்துல இப்படி ஒரு ஆர்கானிசம் வாழ்ந்திருக்குன்னு நமக்கு தெரியப்படுத்துறது யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபாசில்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். Fossils are remains of hard parts of life forms found in rocks. So rocks form sediments and a cross section of earth crust indicates the arrangement of sediments one over the others. Okay, wow. So different aged rock sediments contains fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment. Some of them appear
similar to modern organisms. இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி அன்னைக்கு இருந்தது இன்னைக்கு இருக்கு. காரணம் அதனுடைய கண்டினியூஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்த மூவிஸ்லாம் பார்க்கறோம், டைனோசர்ஸ், அதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோமா என்ன? எந்த மனுஷனும் பார்த்துருக்க மாட்டான். ஆனாலும் நமக்கு இப்படி ஒரு உருவம் இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம இமேஜின்ல எது பண்ண முடியுதுன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபாசில்ஸை வச்சு நம்ம பார்க்கணும். So they represent extinct organisms. Okay, so study of fossil in different sedimentary layers indicates the geological period. Okay, geological period in which they existed. Okay, so அது இந்த இடத்துல நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஏன்னா நீங்க வந்து என்னதான் வந்து ஒரு காலத்துல செடிமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அது இன்னைக்கும் கண்டினியூஸா எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். ஒரு காலத்துல அது போலாம், இல்லாம கூட போகலாம். ஓகே, இது எல்லாமே நம்ம என்ன மாதிரியான எவிடன்ஸ் சொல்றோம்னா paleontological evidence சொல்றோம். இந்த நேம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, paleontological evidence. ஓகே, paleontology. ஓகே, paleontological evidence. ஓகேவா? Next, embryological support for evolution was also proposed by Ernest Haeckel, based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult. ஒரு இவருடைய அந்த எர்னஸ்ட் ஹெக்கெல்னுடைய ஹைபோதீசிஸ் என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்கானிசம்ஸ்ல அந்த எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட் காமனா இருக்கு. ஆரம்ப காலகட்டத்துல அதனுடைய எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட் சிமிலரா இருக்கு. பட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஆஃப்டர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்பிரியோ தே பிகம் a different organisms. அப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்துல எல்லா எம்பிரியோனிக் டெவலப்மெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதால ஒருவேளை அதனுடைய ஆன்செஸ்டர்ஸ்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு சின்ன தியரி தான் embryological support for evolution was proposed by Ernest Haeckel. இது क्वेश्चन கேட்பாங்க. embryological support for evolution was proposed by who? Ernest Haeckel. பட் இவருடைய எக்ஸ்பிளனேஷனை ஓகே இல்ல அது தப்பா இருக்கும் அப்படின்னு disapproved. ஓகே, disapproved on careful study performed by Carl Ernst Hohenberg. He noted that embryos never pass through the adult stages of other animals. Okay, so comparative anatomy and morphology show similarities and differences among organisms of today and those that existed years ago. Comparative anatomy is very important. அதனால சார் கம்பேரிட்டிவ் அனாட்டமி அப்படின்னா, இன்னைக்கு ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கு, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்கானிசம் வாழ்ந்திருக்கு, இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்சஸ் என்ன, சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த கம்பேரிட்டிவ் அனாட்டமி அண்ட் மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, புரியுதா? Sir, he noted that embryos never pass. அந்த சென்டென்ஸ் புரியல சார். எஸ் சார். ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, இப்போ ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஃபிஷ் இருக்கா, டோட்கோல்ஸ் இருக்கு, இப்போ எல்லா ஆர்கானிசமுடைய அந்த இயர்லி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுதுல, அந்த ஜைகோட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மைட்டாசிஸ் டிவைட் ஆகும்போது they will reach a certain stage. அந்த எல்லா ஆர்கானிசமுடைய எம்பிரியோனிக் டெவலப்மெண்ட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதாவது இப்போ டைகர் இருக்கலாம், லயன் இருக்கலாம், ஈவன் ஹியூமன் பேபியா இருக்கலாம், இவங்க எல்லாருமே அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தினுடைய அந்த டெவலப்மெண்ட், எம்பிரியோனிக் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஹலோ, புரியுதா? சார். ஓகே, சரி இப்போ நம்ம கம்பேரிட்டிவ் அனாட்டமி அண்ட் மார்ஃபாலஜியை பத்தி பார்க்கலாம். ஓகே, இதுவரையும் பார்த்ததுல யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? சார், sediments means what sir? செடிமெண்ட் அப்படின்றது என்னன்னா டெபோசிஷனுங்க. எஸ் சார். வேரியஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ரிமைன்ஸ் டெபோசிஷன்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம கம்பேரிட்டிவ் அந்த அனாட்டமி அது பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, வேல்ஸ், பேட்ஸ், சீட்டா அண்ட் ஹியூமன் share similarities in the pattern of bones of 4 limbs. Though these 4 limbs perform different functions in these animals,
they have a similar anatomical structures. All of them have a, இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீதா, வேல், பேட் அந்த டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த டயக்ராம்ல அதனுடைய அந்த 4 limbsல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதாவது ஹியூமரஸ், ரேடியஸ், அல்னா, கார்பல்ஸ், மெட்டாகார்பல்ஸ், ஃபலாஞ்சஸ், இதெல்லாமே வந்து அந்த 4 limbsல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ். இப்ப நம்ம மேல பார்த்த வேல்ஸா இருந்தாலும் சரி, பேட்டா இருந்தாலும், சீத்தா இருந்தாலும், ஹியூமன்ஸா இருந்தாலும், இந்த போன் பேட்டர்ன் சிமிலரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. See, structural wise morphological differences are there, but bone pattern இருக்குல்ல, எல்லாத்துலயுமே ஹியூமரஸ் இருக்கும், எல்லாத்துலயுமே ரேடியஸ் இருக்கும், எல்லா ஆர்கானிசம்லயும் அல்னா, கார்பல், மெட்டாகார்பல், பலாஞ்சஸ், இந்த 6 pattern of bones will exist all the organism, but morphologically they are different. Definitely they have some morphological differences, but anatomically they have similarities. Anatomy wise அதெல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறத இங்க பார்க்க முடியும். So this is divergent evolution and these structures are homologous organs. இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு என்ன பேர் சொல்லணுமா? homologous. ஏன்னா இங்க ஹோமோ அப்படின்னா ஒரே மாதிரி, அந்த anatomically they are similar, but செய்யக்கூடிய functions different. ஏன்னா இப்போ 4 limb of whale அது டிஃப்ரெண்ட் பண்ணும், அது ஸ்விம் பண்ணும். பேட் என்ன பண்ணும்? பறக்கும். சீத்தாவும் ஹியூமன்ஸ், சீத்தா கேன் ரன் பை யூசிங் தேர் 4 limbs. Human can do all the works by their hands. So there are some different functions, but anatomically they have similar pattern. So anatomically similar ஆ இருந்து functional wise different ஆ இருந்தா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா homologous structures அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கு பேர் என்ன? homologous structures. Homology indicates common ancestry. அது நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஒரு காமனான ancestry நம்ம சொல்றோம். Other examples are vertebrate hearts or brain அப்படின்னு சொல்றோம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோமோலாகஸ்க்கு எது எக்ஸாம்பிளா சொல்றாங்க? vertebrates of heart or brain. பிகாஸ் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இங்க இந்த இடத்துல அதனுடைய அந்த anatomical pattern என்ன சிமிலரா இருக்கு. ஓகே, ரைட். Okay, so plants-ல பாருங்க, especially thorns and இப்ப thorns வந்து பவுகன்வில்லியால இருக்கும், பேப்பர் பூன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி குக்கர் பிட்டால வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்ட்ரில்ஸ் இருக்கும், பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இது டென்ட்ரில்ஸ். அப்ப இந்த தோணும் டென்ட்ரிலுமே ஹோமோலாகஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். யோசிச்சு பாருங்களேன், ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டான ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஆனா ரெண்டுமே ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் தான். ஓகே, both are stem modifications, but they are functionally different. Thorns on the protection, tendrils on the support. Okay, அப்ப functionally different ஆனா structurally similar. Okay, they are not anatomically similar structures, though they perform similar functions. Hence analogous structures are result of convergent evolution. Okay, அடுத்த எக்ஸாம்பிள் போயிட்டோம். அனலாகஸ் அப்படின்னா கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் சொல்றோம். சார் அப்ப நீங்க ஹோமோலாகஸ்க்கு என்ன சார் சொல்றீங்கன்னா டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் சொல்றோம். அப்ப எங்கெல்லாம் ஹோமோலாகஸ் போடும், அதே நேரத்துல எங்கெல்லாம் அனலாகஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும். சார் அனாலஜி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இது நம்ம ஹோமோலாகஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல. ஹோமோலாகஸ்ல என்ன படிச்சோம்? ஃபங்க்ஷனலி டிஃபரெண்ட், அனாட்டமிக்கலி சிமிலர். கரெக்டா? ஆனா இங்க என்ன பார்க்க போறோம்னா, இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல். இப்ப ஃபார் பேர்ட்ஸ்னுடைய விங்ஸும் பட்டர்ஃப்ளை விங்ஸும் இருக்கு, ரைட்? ஓகே, பட் ரெண்டுமே செய்யக்கூடிய வேலை என்னன்னா, ரெண்டுமே ஃப்ளை. பட்டர்ஃப்ளைனுடைய விங்ஸும் பறக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது, பேர்ட்ஸ்னுடைய விங்ஸும் பறக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் சார்.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. So another example பார்க்கலாம். Another example for analogy என்றது eye of the octopus and mammals. Okay, one can say that has resulted in election of similar adaptive features in different group of organisms, but toward the same functions. இங்க roots இது இந்த வருஷம் question. Sweet potato root modification and potatoes are stem modification is another example of analogy which is pre-existing in the plants. Okay, is it clear? ஓகே, இப்போ நம்ம படிச்ச அந்த அனாலஜி, ஹோமோலஜி, அப்புறம் டைவர்ஜென்ட் எவல்யூஷன், கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன், இதெல்லாம் என்னன்னு கொஞ்சம் பாருங்க. இங்க பாருங்க, நான் சொன்ன அந்த ஹோமோலோகஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அவங்க எல்லாத்தினுடையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா போன் பேட்டர்ன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் ஹோமரஸ் இருக்கும், எல்லாத்துலயுமே ஹியூமரஸ் இருக்கும், எல்லாத்துலயுமே ஃபலாஞ்சஸ் இருக்கும். பட் morphologically different, anatomical bone pattern is similar but functionally different. நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, ஹோமோலஜி அப்படின்னா anatomically similar, functionally different. அனலாகி அப்படின்னா அதுக்கு அப்படியே குவைட் ஆப்போசிட்ல இருக்குங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, புரியுதுங்களா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, இப்போ நான் நடத்துனதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இப்போ ஹலோ, Sir, homology-னா எப்படி சொல்றீங்களா சார்? என்னம்மா ஹோமோலாகின்னா Homology, என்னன்னு sir. கேக்குறீங்களா? ஹோமோலாகின்னாங்க ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ நம்ம இந்த ஆர்கன் இங்க தெரியுதா? இப்போ இங்க டிஸ்பிளே ஆகுது, தெரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. இங்க பாருங்க, டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு. பேட், வேலு, சீட்டா, மேன், அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து 4 limbs. இது எல்லாமே அவங்களுடைய 4 limbs. இந்த 4 limbs நீங்க நல்லா உத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஒவ்வொரு 4 limbலயுமே இருக்கக்கூடிய அந்த போன் பேட்டர்ன் இருக்கும். அதாவது இதுலயும் ஹியூமரஸ் இருக்கு, இதுலயும் ஒரு இடத்துலயுமே அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு. பட் ஆனா ஃபங்க்ஷனலி தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட். அப்ப அனாட்டமிக்கல் ஃபியூச்சர் வைஸ் சிமிலரா இருந்து ஃபங்க்ஷனலா டிஃப்ரெண்டா இருந்தா அதான் ஹோமோலாஜி. ஓகே, Yes, sir. கிளியரா? குட். Clear, sir. ஓகே, என்னங்க வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? The homology is divergent. ஹலோ, am I audible? Yes, ஹலோ, sir. வேற Yes, டவுட்னா sir. கேளுங்க. Have any doubts? Analogy, sir. Analogy is quite opposite of homology. Analogyல Anatomically structural different, sir. wise, ஆமா ஆமாங்க, anatomically different. ஏன்னா இப்போ பேர்டுனுடைய விங்ஸும் பட்டர்ஃப்ளைனுடைய விங்ஸும் நீங்க ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. Yes, sir. அதுதான். ஓகே, okay, any other doubts?
சார் அனாலஜியை கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சார். எதுப்பா? அனாலஜியை கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் சொல்றோம் சார். வெரி குட், நல்ல கொஸ்டின். இது யாரும் கேட்கலையேன்னு நினைச்சிட்டேன். சரி, இப்போ கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு இடத்துல வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எல்லாமே வந்து மெர்ஜ் ஆகுறத நம்ம கன்வர்ஜென்ட்னு சொல்லுவோம். டைவர்ஜென்ட் வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்ல எல்லாமே வெளியே போறது, எல்லாமே இண்டிவிஜுவலா எல்லாமே வெளியே போறது. இப்போ கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்றது அவங்க எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, ஃபங்க்ஷனலி தே ஆர் கன்வர்ஜென்ட். ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆல் இப்போ வந்து பேர்ட்ஸ்னுடைய விங்ஸும் பட்டர்ஃப்ளைனுடைய விங்ஸுமே தே ஆர் ஃபார் ஃப்ளைங். ஃபங்க்ஷனல் வைஸ் பார்க்கணும். ஓகே, எல்லாமே ஒரே மாதிரி டைவர்ஜென்ட்னு சொல்லணும். ஏன்னா அங்க ஃபங்க்ஷனலி எல்லா ஆர்கானிசம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த 4 லிம்ஸ்மே தே ஆர் டூயிங் டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். தட்ஸ் வை தே ஆர் டைவர்ஜென்ட். எஸ் சார். ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹலோ, ஹலோ. எஸ் சார். Hello. Yes sir. Yes, sir. Student, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Okay. ஏதும் டவுட் இல்லையா? ஓகே, நம்ம லீவ். ஓகே, கொஸ்டின் இந்த கிளாஸ் இது பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். Yes, sir. Thank you, 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 sir.